پرائم منسٹر مودی کے دورہ اسرائیل کے فوراً بعد ایران پر حملہ ہونا، جنگ کا باقاعدہ آغاز ہونا اور اب ایرانی بحری جہاز کا ڈبویا جانا، کیا یہ سب محض اتفاقیہ ہیں یا بھارت نے پیٹھ پیچھے ایران کے حوالے سے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ حمایت کا بھرپور اعلان کر دیا ہے؟ اس حوالے سے بھارت میں بھی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ ایک سوورن نیشن کے اوپر اٹیک کرنا بھارت کی فورن پالیسی کا حصہ نہیں ہے. اس حوالے سے آج بات کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. حبیب صاحب، ایک طرف تو بھارت کلیم کرتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں اور نیشنل سوورینٹی کا بہت زیادہ رسپیکٹ کا بھی پرچار کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سابق وزیر دفاع کے مشیر ہیں ڈوگلس میکگریگر، انہوں نے یہ بیان دیا امریکی چینل کے اوپر کہ بھارت کی بندرگاہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری اپنی کچھ اڈے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. ان کے اس بیان کی بھارت نے ویسے تو تردید کر دی ہے، لیکن یہ سب چیزیں، یہ ٹائم لائن جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ بالکل اس کے دورے کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے اور بھارت کی بالکل خاموشی. اور وہ بھارت کی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو وہ کسی بھی ملک کا ایسا دوست نہیں رہا کہ وہ ملک اس کے اوپر بھروسہ کر سکے. آپ روس کا معاملہ دیکھ لیں کہ روس کے ساتھ بھارت کے تعلقات ایک صدی پر محیط ہیں، اور خاص طور پر جب سے پنڈت جواہر لال نہرو نے 1947 میں اقتدار سنبھالا تو ان کے بارے میں بات یہ ہوتی تھی کہ وہ سوشلسٹ رشیا کے، سوشلسٹ سوویت یونین کے قریب چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان ویسٹرن گروپ میں چلا گیا تھا اور پاکستان امریکہ کے قریب ہوا تھا، سیٹو سینٹو میں شامل ہوا تھا. تو اتنے پرانے تعلقات، جب روس اور روسی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے، اور اس کے بعد جب نوبت یہ آئی کہ تھوڑا سا دباؤ پڑا امریکہ کی طرف سے اور انہیں کہا گیا کہ آپ روس سے جو تیل ہے وہ نہ خریدیں، اور روس سے تیل نہ خریدنے کا بھارت کا کیا مطلب ہے؟ بھارت نے جتنی بھی اپنی ریفائنریز لگائی ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جو رشین آئل کو ریفائن کر سکتی ہیں، اور رشین آئل کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ہیوی انویسٹمنٹ کرنا پڑی اور کافی بڑا پیسہ خرچ کر کے انہوں نے ریکیلیبریٹ کیا اپنی ریفائنریز کو. پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ آپ اس کے معاملات دیکھیں کہ ایران میں ایک موقع ایسا آیا کہ چابہار کے اندر باقاعدہ، یعنی چابہار کو انڈین اڈا ان اناؤنسڈ بنا دیا گیا، اور چابہار شہر میں اتنے انڈینز نظر آتے تھے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ منی انڈیا ہے ایران کے اندر. حتیٰ کہ کلبھوشن یادو بھی وہی شخص ہے، وہی جاسوس ہے جو چابہار میں بیٹھ کے بلوچستان میں سرگرمیاں کر رہا تھا، سیبوٹیج کیری آؤٹ کر رہا تھا. تو اب ایران کے ساتھ بھی جو معاملہ آپ دیکھیں تو ایران کا جو بدترین دشمن ہے اسرائیل، جنگ سے 2 دن پہلے مودی جی وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں، اور ڈیفنس پیکٹ اور پھر ساتھ غزہ میں ہونے والے مظالم کا ذکر نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اکتوبر 7 کے جو لوگ ہیں، مجھے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. وہ جو 70,000 لوگ اسرائیل نے مار دیے ہیں اس کا کوئی ذکر تک نہیں کیا. سلیکٹیو اور پھر جو ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے اسرائیل کہ جو ریڈیکل اسلامک ایکسس ہے اس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، وہی ٹرمینالوجی، وہی اصطلاحات مودی جی بھی استعمال کرتے ہیں، وہی ہیگزاگونل الائنس جس کی وہ بات کریں گے، اس کی انڈورسمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو ایسے میں یہ کہنا کہ جناب جو ایرانین جہاز تھا جو دراصل ایک گیسٹ کے طور پہ، ایک مہمان کے طور پر وہاں پر موجود تھا، ایک ایسٹ کی جو بندرگاہ تھی ان کی، انڈیا کی، جب وہاں پر موجود تھا، اور یہ کہنا کہ وہاں سے وہ نکلا ہے اور وہاں پہ ساتھ ہی امریکی حملہ ہو گیا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو سیدھے سباؤ بھارت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ بھارت اعلان کچھ کر رہا ہے لیکن عملاً کچھ اور کر رہا ہے. بھارت نے اپنی 1947 سے آنورڈ کی ساری پالیسی بدل دی ہے. مودی جی نے جتنی ڈویسو پالیسی اور جتنی اینٹی مسلم پالیسی اختیار کی ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ اگر بھارت کو، یعنی اس بارے میں یہ کہنا کہ بھارت کو یہ پتہ نہیں تھا اس جہاز کے ساتھ ہوگا، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. اچھا حبیب صاحب، کیا بلکہ باجوہ صاحب آپ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ جو ہے اس کو مڈ ٹرم الیکشن کا سامنا ہے، دوسری طرف نیتن یاہو کے اوپر اس کی اپنی پارلیمنٹ کی طرف سے چارجز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی بہت سخت قسم کے چارجز کا سامنا ہے، اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مودی کی جو ہندوتوا پالیسی ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ اپنا اثر کھو رہی ہے.
آپ کو لگتا ہے یہ ان تینوں لیڈران کی طرف سے یہ ایک آخری کوشش ہے اپنی سیٹیں بچانے کی, واپس سے سیاست میں آنے کے لیے کوشش ہے کہ اپنے ملک کو آپ ایک جنگ کی حد تک بھی جا سکتے ہیں, اتنا بڑا ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہندوتوا کی جو پالیسی ہے اٹس اسٹل ورکنگ فار نریندر مودی. وہ ابھی بھی انڈیا کے اندر اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. مودی سے آپ نے اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر لیا ہے مڈل ایسٹ کی حد تک. انہوں نے سوائے ایران کے اور وہ وزیر خارجہ جو ہیں ان کے سبرامنیم کیا نام ہے ان کا, جے شنکر, جو انہوں نے فون ضرور کیا عباس اراغچی کو, لیکن اس کے علاوہ جو ٹویٹس آپ دیکھیں پچھلے 2 روز کے اندر نریندر مودی نے ان تمام ملکوں پر جہاں پہ ایران نے حملے کیے ہیں, آئی ٹاکڈ ود ہز ہائنس محمد بن سلمان, آئی ٹاکڈ ود ہز ہائنس شیخ حمد ثانی, فلانا فلانا, انہی تمام ممالک کے ساتھ رابطے کر کے اور بڑی رسمی سی اسٹیٹمنٹ صرف ایک سے رسپانس ہے, نہ کسی نے ان کا پوچھا نہ کچھ کیا. لیکن یہ واضح ہے چیز کہ رشیا کو اور چائنا کو انڈیا ہے گلوبل ساؤتھ کے اندر, لیکن اٹ ڈز ناٹ وانٹ ٹو گرو ود دیم. انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹجکلی میری الائنمنٹ امریکہ کے ساتھ ہونی چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سب کچھ مودی صاحب اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان سے بدلہ لینے کی دوبارہ جتنا جلد ہو سکے پوزیشن میں آ سکے. وہ صرف ان کے سر پہ جو مے کانفلکٹ پاکستان اور انڈیا کا تھا جس میں 6 جہاز ان کے گرے, وہ اس کا بدلہ لینے کے چکر میں ان کی فارن پالیسی وہ وار ڈیفائن کر رہی ہے میری رائے میں. اچھا, اب ایک اور کوشچن جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایران کے پرانے الائز تھے ماسکو اور بیجنگ, وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ایک اور چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ ماسکو کے ساتھ تو ایران کا ایک اسٹریٹجک کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹریٹی سائن ہوئی ہے 2025 کی, اور اس کے اندر ڈیفنس کوآپریشن بھی شامل ہے, کلچر اور ٹریڈ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے علاوہ. اب اس سچویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کی طرف سے ایز سچ کسی ملٹری سپورٹ کی کوئی عندیہ نہیں دیا جا رہا. چائنا نے بھی کہا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجیں گے. اب چائنا اور رشیا کی بھی آپس میں بہت اسٹرانگ ڈیفنس پیکٹس ہوئے ہیں. تو اب اس موقع پہ یہ کویشچن پوچھا جا رہا ہے, ایک تو جواب اس کا ماسکو نے دے دیا ہے کہ دیکھیں جس طرح ہمارا نارتھ کوریا کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس میں ہم بائنڈنگ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تو ہم نے جانا ہے, انٹرونشن کرنی ہے اگر ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, لیکن ایران کے ساتھ ہمارا بائنڈنگ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپلینیشن کافی ہے؟ رشیا کوڈ ہیو یوزڈ دس ایز این اپرچونٹی. انٹرنیشنل پارلانس میں جب ڈیفنس کے ساتھ دوسرے مدات بھی شامل کر لیے جائیں نا, کہ کوآپریشن ہوگا, ڈیفنس میں بھی ہوگا, کلچر میں بھی ہوگا, اکنامک بھی ہوگا, تو اس کا اور ٹریڈ میں بھی ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس میں نہیں ہوگا. جب یہ آف دا مینی ڈائمینشنز ون ڈائمینشن ہوتی ہے, جس کے بعد آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو لینا دینا کوئی نہیں ہے اس لڑائی میں. تو اسی طرح جب اگر صرف جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ڈیفنس پیکٹ ہے, جیسے واضح طور پر جیسے پاکستان کا اور سعودی عرب کا ہے, جیسے روس کا اور نارتھ کوریا کا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب ایران کے ساتھ جب معاملات ہو رہے تھے, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ خود روس کو بھی ایران کے اوپر اعتراضات رہے ہیں. مثال کے طور پہ روس یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی درجے میں ایران ایک ایٹمی قوت بنے, اور جب اس سے پہلے بھی 2006 سے 2015 تک کے سارے مذاکرات کے بعد جب ایک معاہدہ ہوا تھا تو اس میں روس بھی شامل تھا, اور روس بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر کوئی نیوکلیئر جو انرجی ہے وہ ایک ریڈیکل اسلامسٹ رجیم کے ہاتھ میں لگے. تو یہ روس کی اپنی پالیسی تھی. اس وجہ سے روس نے ایران کو بہت پہلے سے گرنے سے تو بچائے رکھا, تھوڑی سپورٹ بھی کرتا رہا, لیکن کبھی بھی ایسی سپورٹ یا اسٹریٹجک نوعیت کی سپورٹ کی کمٹمنٹ ایران کے ساتھ روس نے کبھی بھی نہیں کی. پھر روس کے اپنے جو اندرونی مسائل ہیں انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا روس کو کہ وہ کہیں اور جا سکے. ابھی حال ہی میں ہماری آنکھوں کے سامنے سیریا میں کیا ہوا. سیریا میں روس ایک بہت بڑا پلیئر تھا, اور روس کی بنیاد پہ یعنی روس کی شے پہ جو پورے کا پورا سیریا تھا, جو سیریا کی گورنمنٹ تھی وہ اسرائیل کو چیلنج کرتی رہتی تھی. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ روس نے وہاں سے بھی بیک آؤٹ کیا اور بشار الاسد کی گورنمنٹ گر گئی, اور ان کی جگہ ایک نئی گورنمنٹ وجود میں آ گئی جس کو امریکن اور سعودی آشیرواد حاصل ہے. پھر خود اس کے ساتھ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے, یوکرین میں اب تک ایک سٹیل میٹ کی کیفیت ہے, روس اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کٹ حاصل نہیں کر پا رہا. تو ایسی صورت میں جو روس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی دوسرے ملک کی جنگ میں اس طرح شریک ہوگا کہ امریکہ کے خلاف اس کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہوں, تو یہ ایک آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو روس کی دھمکی ہے
वो उसकी नेचर आप देखें, वो रूस ये कह रहा है कि हम सदर पुतिन ने कहा है कि हम बंद कर देंगे गैस जो यूरोप को जा रही है। बिल्कुल, एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद और दूसरी तरफ गैस की सप्लाई। नहीं, वो ऑलरेडी उस पर पाबंदी है, वो इतनी ज्यादा तो अभी भी जिस क्वांटिटी में पहले यूरोप को सप्लाई करता था रशिया उसमें नहीं कर रहा। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक तो रिपोर्ट्स हैं, इरानियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और ईस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। ईस्टर्न से मतलब चाइनीज और इरानियन मीडिया को आप मिक्स करके देखते हैं तो वो रशिया का, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि रशियन एयरप्लेन्स जो हैं, वो बड़े कार्गो प्लेन्स जो हैं, दे हैव लैंडेड इन ईरान सम डेज बैक, गिविंग क्रेडेंस टू दिस रूमर कि किसी दर्जे में मिलिटरीली मदद की है, लेकिन उसकी कोई हमारे पास क्लैरिटी मौजूद नहीं है। भी कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं असिस्टेंस ताकि चाइना की गवर्नमेंट। लेकिन उसमें सर मैं एक्चुअली जो पॉइंट मैं जिसकी तरफ आना चाह रहा था वो ये है कि ये रिपोर्ट्स अपनी जगह पे, मेरा जाती ख्याल ये है कि जितना रशिया इकोनॉमिकली ब्लीड किया है यूक्रेन वॉर में, रशिया इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की भी भरपूर कोशिश ये है, आप पिछले कुछ अरसे से नजर आ रही, कि किसी तरीके से रशिया के साथ डील की जाए और ये यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए। दे वांट टू ऑफर रशिया अ डील कि जहां पे उनका पेट्रोल दोबारा दुनिया में बिकना शुरू हो, गैस यूरोप को दोबारा बिकनी शुरू हो, एंड आई थिंक व्लादिमीर पुतिन इज towards that. अच्छा, लेकिन इस वजह से नहीं कर रहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें ये भी तो देखें कि ये भी एक स्टोरी है गार्डियन की और अल जजीरा की तरफ से भी कि क्या ये रशिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई है तो वो मतलब अमेरिका जो पूरी दुनिया को प्रेशराइज करा था कि यू डोंट हैव टू बाय एनर्जी फ्रॉम रशिया, ठीक है, तो क्या अब रशिया के लिए फिर से मार्केट्स खुल जाएंगी? देखिए, एक तो ये है कि रशिया के लिए रशिया की मार्केट्स खुलना उसका मतलब क्या है? रशिया की मार्केट्स खुलने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी। दरअसल रशियन मार्केट बुनियादी तौर पे यूरोप है और यूरोप में भी एनर्जी की मार्केट में गैस है और हीटिंग ऑयल है। अच्छा, इस वक्त या जहां हम खड़े हैं, दिस इज ये मार्च है। बिल्कुल। अब अगले 6 महीने ऐसे हैं कि जहां पे यूरोप को इतनी बड़ी मिकदार में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यूरोप में दरअसल क्राइसिस उस वक्त पैदा होता है जब एनर्जी सर्दियों में कम हो जाए। तो गर्मियों में एनर्जी का इलाज किया जा सकता है, सर्दियों में एनर्जी चूंकि आम हाउस होल्ड को मुतासर करना शुरू कर देती है एनर्जी की कमी, इस वजह से उस वक्त रूस से ज्यादा वो कोशिश करते हैं कि फिर कुछ भी हो जाए वो रूस से वहां पे पॉलिटिकल नीड बन जाती है कि रूस के अंदर से गैस भी आए, रूस के अंदर से हीटिंग ऑयल भी आ जाए, जो कुछ पॉसिबल हो सकता है वो आ जाए। इसी वजह से जब रूस ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो एक खास जगह पे करता है। अभी जो रूस का प्रेशर है अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि सर्दी कम हो रही है यूरोप में। अब उसके साथ जो चीन का मामला है, देखिए चीन के बारे में ये चीन के अंदर जो पॉलिसी साज है वो एक बात तो कर रहे हैं कि हम अगर ये जंग तवील होती है, अब ये जंग तवील होने की चाइनीज तारीफ क्या है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो ये जंग वो कहते तवील होती है तो हम ड्यूअल पर्पस जितने भी इक्विपमेंट है या ड्यूअल पर्पस जितने भी मटेरियल्स हैं वो हम दे सकते हैं, वो हम देंगे, लेकिन खालिसतन जंगी सामान हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो करारदाद पेश हुई थी सेनेट में वो नाकाम हुई है। अगरचे वो ओनली 52 सिर्फ ओनली रिपब्लिकन वोट्स पड़े हैं, उसको बाई पार्टिजन ये नहीं है। अब उसके नतीजे में उन्हें एक वक्त मिल गया है। अब ये वक्त जो मिला है, कल पीट हेग्सेथ भी कह रहे थे कि हम इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहले 4 वीक्स की बात हुई, अब 5 वीक्स की बात अब तो इंडेफिनिट पीरियड की बात भी हो रही है ना। देखिए, अब चीन के पास और रूस के पास या किसी भी मुल्क के पास वो जो विंडो है ना ईरान की मदद करने की, बहुत बड़ी है। वो उस वक्त तक है जब तक अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते। जब अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे फिर आप इस मदद की किसी भी सूरत पर आप बड़े आराम से क्रॉस लगा सकते हैं। उसके बाद ना चाइना आएगा, उसके बाद ना रूस आएगा, उसके बाद कोई मुल्क ईरान की मदद को नहीं आएगा। बेसिकली फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। ये चीजें हम देख चुके हैं, ये चीजें हम देख चुके हैं ईरान में, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, इराक में, ये चीज़ें हम देख चुके हैं अफगानिस्तान में, और हत्ता कि ये चीज़ किसी दर्जे में अगर आप वियतनाम, अब हमें ज़हन में रखने चाहिए कि रूस वियतनाम वाला सोवियत यूनियन नहीं है, लेकिन अमेरिका वियतनाम वाला अमेरिका ही है।
तो लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड अफोर्ड करता है अमेरिका इस वक्त? देखिए मसला ये है कि जो उनके मरता क्या ना करता मरता क्या ना, हाँ, अब उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस खत्म होते चले जाएंगे ना. आप कारपेट लेकिन सर विदाउट नेटो, विदाउट यूरोपियन कंट्रीज, स्टिल दे वोंट अफोर्ड. पर बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका साथ दे रही हैं. देखिए, बरतानिया नहीं, मॉनेटरीली साथ देना और ट्रूप्स की सूरत में साथ देना, ये जब अमेरिका वहां पर जाएगा, बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, तो ये बात ध्यान में रखें कि फिर इस सियासत को मुतासिर करेगी बहुत सारी वो सियासत जो अटलांटिक में हो रही है, वो सियासत जो ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई है. उस सियासत के असरात आपको यहाँ पर भी नजर हबीब साहब एक और चीज है क्राइसिस आ जाएगी अगर आप जिस दिन जंग शुरू हुई उसके दूसरे दिन रॉयटर्स इप्सॉस का सर्वे है अमेरिका का, वहां पे डेमोक्रेट्स तो एक बड़ी मेजॉरिटी में दे डोंट अप्रूव ऑफ द वॉर, इवन द रिपब्लिकन्स आर नॉट इन मेजॉरिटी जो कि अप्रूव कर रहे हैं वॉर को. मागा जो था उसका एक इंटेग्रल पार्ट था दुनिया का अमन. डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से तो खैर बार बार कहते रहे, बट ही गॉट वोट्स ऑन ऑल्सो, ये बता के कि मैं जंगें रुकवाने आया हूं और मैं अमन का दाई हूं, और उसकी मागा बेस जो है वो उसमें अमन है. देयरफॉर ये जो इप्सस का सर्वे है उसमें 48% रिपब्लिकन्स वो भी कंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं वॉर को, बाकी 52% दे आर नॉट सपोर्टिंग वॉर. देखिए सो उसका एक इंटरनल इंपैक्ट भी है, वो जो डॉक्टर साहब मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रही थी, और फिर उसके साथ अगर हम इकोनॉमी जोड़ें तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है बूट्स ऑन ग्राउंड लाना ट्रंप के लिए भी. जो अब आप जरा इस सिचुएशन को जो आपने कही, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक और इस सूरत हाल में एक और जौहरी तब्दीली आ चुकी है. नंबर 1, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगली टर्म लड़ेंगे इलेक्शन के लिए, विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. यस, सो फार. अच्छा, लिहाजा अमरीकी सदर के ऊपर वो दबाव नहीं है जो अगली टर्म का इलेक्शन लड़ने वाले सदर पर होता है. एक तो ये मामला है. उनके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा दबाव आ सकता है, इसीलिए आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे से ट्रंप की जितनी कोशिशें हैं वो एक डेस्परेशन को पहुंचे हुए सदर की कोशिश है. उसके साथ फिर आप ये देखिए कि क्या जो रिपब्लिकन्स अगर जीत जाते हैं मिड टर्म नवंबर तक, तो क्या वो सूरत हाल में कोई जौहरी तब्दीली कर लेंगे, या हार जाते हैं तो फिर क्या होगा. देखिए, अगर हार की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को ये नुकसान जरूर होगा कि एक और करारदाद आ जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त तक जंग जारी रहती है नवंबर तक, जो मुझे लग रहा है कि ये जंग अब तूल पकड़ती जाएगी, नवंबर तक अगर जंग जारी रहती है तो उस वक्त तक सिचुएशन में कई उतार चढ़ाव आएंगे. बिल्कुल. तो ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप. लेकिन जहां पर अगर आप इसके साथ एक जुड़ा हुआ मामला इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का है. बेंजामिन नेतन्याहू अगर ये जंग खत्म करते हैं तो वो यकीनी तौर पर जेल में होंगे. बिल्कुल. अच्छा, अब वहां पर भी उनकी ख्वाहिश है कि जंग जारी रहे. और देखिए, उन्होंने जो अब तो वो चीजें खुल के सामने आ रही है ना, जो खुफिया मीटिंग्स होती रही, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान होती रही, उनमें बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक इशारे दिए कि जनाब मैं तो फिर हमला कर दूंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं हमला कर दूंगा, फिर आपके जो अमरीकी अड्डे हैं और आपके जो अमरीकी फौजी हैं, फिर अमरीकी, बरतानवी, फ्रेंच, जर्मन शहरी जो इस वक्त मुकीम है, वो सारे खतरे में आ जाएंगे. अच्छा हबीब, तो देखिए वो वैसे भी खतरे में आ गए हैं. वो वैसे भी खतरे में आ गए. तो लिहाजा अब जो जंग है, एक तरफ नेतन्याहू की जरूरत है और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अब ये सियासी जरूरत नहीं, अब ये अमेरिका की, ये उन्होंने इसको अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जरूरत बना दिया. नहीं, ये दुरुस्त बात है. और उसमें एक पॉइंट ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस, वो आपकी बात से मेरे जहन में आया कि एसेंशियली तो कांग्रेस को डिसफंक्शनल कर दिया हुआ ट्रंप ने. तो मिड टर्म इलेक्शन की किसको परवाह है? वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रही है, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के ऊपर वो जो हो रहा है, ये मामला है अपनी जगह पर दुरुस्त. अच्छा, अब अमेरिकी फौजियों की बात आई तो सेनेट की हेयरिंग में एक जो एक्स मरीन थे यूएस के, उन्होंने एहतजाज किया और उनको काफ़ी ब्रूटली मतलब पुश किया गया आउटसाइड द बिल्डिंग. तो उन्होंने एहतजाज ये किया कि हम अमरीकी जो है वो इसराइल की जंग में क्यों अपनी जानें गंवाएं. और अब इस हवाले से वैसे तो एक सेनेटर थे वहाँ पर, उन्होंने भी मतलब उनको निकालने में मदद की काफ़ी ज़्यादा, यानी बाहर निकालने में. अब अगर एक अमेरिका का हम नैरेटिव देखते हैं, वही लिबरलिज्म और वही डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उनके अपने लोग हैं उनकी आवाज़ें भी नहीं सुनी जा रही व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अब आप बताएं कि जिस तरह से उनको निकाला गया, और इससे पहले भी, ये पहला वाक़या नहीं था, बहुत से पहले भी ऐसे वाक़यात हुए जहाँ एक्स यूएस जो मरीन्स थे उन्होंने आके ओपनली एहतजाज किया
देखिए, एक तो उनके जो एंटी वॉर जो वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं वो बड़े सरगर्म हैं, हत्ता कि एक मामले में तो ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर ने एक ऐसे सेनेटर की पेंशन बंद करके कोर्ट मार्शल करने की बात की जो इराक में भी वॉर लड़ चुका था, अफगानिस्तान में भी लड़ चुका था, और उसे कहा कि जनाब अब ये तुम चूंकि एंटी वॉर बात कर रहे हो तो लिहाजा हम तो तुम्हें ऐसे कर देंगे। उनके वेटरन्स को वो सहूलतें नहीं मिलती जैसे यहाँ मिलती यहाँ पे उनके वेटरन्स को भी कुछ मिलती है, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला तो खैर किसी मुल्क से नहीं है ना। अच्छा, लेकिन उसके साथ आप जरा एक और देखिए, आज कुछ सर्टेन अमेरिकन मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी फौजियों को ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल शैतानी कुव्वतों के एक्सेस को ख़त्म कर रहे हैं, वो आर्मेगेडोन शुरू कर रहे हैं। ये दुनिया की आखिरी लड़ाई है जो इवेंजलिकल जो बेल्ट है जो, और फिर जो बहुत सारे लोग ज्यूइश हैं वो, और बहुत सारे लोग जो मुसलमानों के दरमियान भी एक ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी जंगों को आखिरी जंग समझ के तीसरी जंग ऐसी होगी और उसके बाद इसे उधर भी इसे क्रिश्चियन जायनिज्म कहा जाता है, क्रिश्चियन जायनिज्म। तो अब उसके नतीजे में 200 फौजियों ने मुबैना तौर पे 200 फौजियों ने अपनी हाई कमांड को शिकायत की है कि ये क्या हो रहा है, कि आप हमें ये बताने की कोशिश करें कि हम क़यामत बर्पा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो स्पीड अप करना चाह रहे हैं क़यामत के ज़हूर। तो लिहाजा ये जो देखें, जब अब आपने जंग छेड़ दी है ना, अब इसमें क्या हो रहा है, जंग वो जो पहले शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई कहते थे ना कि जंग शुरू तो आप कर लेंगे, इसको खत्म कैसे करेंगे, रुख कौन सा इख्तियार करेंगे। देखिए, जब आप इसमें इस तरह की चीजें आ रही हैं कि ये ज़ायनिज़्म की जंग है, ये मुसलमानों के खिलाफ जंग है, तो आप लामोहला दूसरे लोगों को अपने खिलाफ मुत्तहिद करना शुरू कर देते हैं। और ये सूरत आपको सबसे पहले ईरान में नजर आ रही है, और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक सिचुएशन बन रही है, नॉट ओनली मुस्लिम वर्ल्ड, इवन इन यूरोप अफेक्ट हो रहा है कि अमेरिका की ये ताकत कि वो जब चाहे किसी एक शख्स को निशाना बना दे, अपने मुखालिफ को। आपके ख्याल में ये केयर स्टार्मर को, मैक्रोन को, पुतिन को, ये इन सब को ये सब ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे होंगे कि कल को अमेरिका किसी से नाराज हो तो फिर वो किसी को भी उड़ा दे। देखिए, ये ताकत अनचेक्ड इतनी पावर नहीं बढ़नी चाहिए। अनचेक्ड पावर तो यूरोप भी नहीं चाहता ना। सही। तो लिहाजा सिचुएशन अब ये जंग की ऐसी बनती जा रही है कि जिसमें आप इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता चला जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। और यूरोप का मामला सर, वो जो आप फरमा रहे थे, मैं उसमें सिर्फ ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि खासतौर पे ईस्टर्न यूरोप ये सबसे ज्यादा राइट हो गया, राइट विंग्ड हो गया, सेंटर राइट में आ गया आपका सेंटर यूरोप, और सदर्न यूरोप थोड़ा बचा हुआ है। अब जो ईस्टर्न यूरोप है वो लगता है रशिया के साथ जी, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक ख्याल पनप रहा है जहाँ पे विक्टर ऑर्बन जैसे लोग, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तो दोस्त हैं, लेकिन ओवरऑल पोलैंड और ये बाकी जितने ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हम व्हेन वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज वाइट एंड क्रिश्चियन जी, वो तो पुतिन ज्यादा है ट्रंप से। ये अगर आप रिपब्लिक देयर इज अ चांस कि ये एक नई एक जो है स्पेन ने देखे आपस में इत्तेहाद बन जाए। यूरोप में स्पेन मतलब तीसरा बड़ा मुल्क, वो खैर वो साउथ में है ना, वो मतलब आप देखिए कि स्पेन जैसा मुल्क भी आप उसको कह रहे हैं कि हम तो नहीं है आपके साथ, लेकिन अब इवन ये जो रिपब्लिकन्स है, ये पूरी की पूरी जमात अगर आप देखें तो अब ये ओवरकम हो गई है किस चीज़ से कि वाइट सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट और क्रिश्चियंस, इसके ऊपर इनकी सारी की सारी कैंपेन चल रही है। अच्छा, ये दोनों जमातों में है, ये डेमोक्रेट्स में भी है, ये रिपब्लिकन्स में भी है। रिपब्लिकन्स में वैसे होता जा रहा है, नहीं, ये हमेशा से वॉर मॉन्गर्स है। दूसरा, ये दोनों जमातों के अंदर है, ये अमेरिका के DOJ के अंदर, ये पेंटागन के अंदर एक पूरी ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, जिसको आप क्रिश्चियन जायनिज्म कहते हैं, जो ये समझते हैं कि जब आर्मागेडन बर्पा होगा, जिसका एरिया मिडिल ईस्ट है, तो जीसस क्राइस्ट विल रिटर्न, ये उनका बिलीफ है। सो देयरफॉर दे वांट टू एक्सेलरेट दैट प्रोसेस, और ये अमेरिका के अंदर ये क्रिश्चियन जायनिज्म अमेरिका में ही पाया जाता है। और ये दोनों जमातों के अंदर आप जो बाइडेन को देख लीजिए, आप बराक ओबामा को देख लीजिए, इजराइल के खिलाफ कोई भी उस तरह से नहीं जाता, क्योंकि एक बड़ी तादाद इवेंजेलिकल्स की इनके इलेक्टोरेट में है। सो टू वू देम, उनका वोट लेने के लिए ये अलग बात है कि जो इन्फ्लुएंस इजराइल या फिर इजरायली लॉबी रखती है वहाँ पे एपेक की सूरत में, वो अलग है, लेकिन वोटर का इन्फ्लुएंस भी है उनके ऊपर, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम कुछ इस तरह का है। देखिए, बहुत सारों का और भी हो रहा है ना, इसके साथ आप टकर कार्लसन जैसे इफेक्टिव लोग, वो
ایک اینٹی وار اس خاص طور پر اس جنگ کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. لیکن چارلی کرک جی جو اسیسینیٹ ہوا ہے ابھی, اچھا وہ اس سے زیادہ افیکٹو ہے ٹکر کارلسن. اچھا اب آپ ذرا دیکھیں پھر وہاں پہ اور وہ دوسری بہت سائڈ سارے جو جرنلسٹ ہیں جو ایسے ہیں جو اینٹی وار ہیں اور بڑے افیکٹو ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی دیکھیے کہ اب جو ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے نا, دنیا نے یہ زمانہ دنیا نے یہ عہد اکٹھے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دیکھ لیا میں نے بعد میں دیکھا, اکٹھے دیکھا ہے اور اکٹھے سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیے دنیا بھر میں یہ گزشتہ 6000 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب بیسیکلی حکومتیں اپنے اپنی ظالمانہ اقدامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں اور غلط تشریح کرتی ہے. اچھا تو اب دنیا ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیے نا کہ وہ یہ کبھی سوچا تھا کہ 200 فوجی امریکن فوجی وہ اپنی ہائی کمانڈ کو درخواست بھیج دیں گے کہ جناب یہ کون سی تبلیغ ہے. دیکھیے یہ چیزیں بدل رہی ہیں, تو لہٰذا یہ اولڈ سکول ہیں, وار مانگرز ہیں, ان سب کے یہ سب آپس میں ایک ہی کلیک ہے جو خاص طور پر وار مشین کو سپورٹ کرتا ہے. اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ تو اس حد تک آگے نکل گیا نا کہ اس نے وہ جو اینتھروپک کے نام کی کمپنی اس نے کہا کہ جناب ہم 100% خود مختار ہتھیار نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنائیں گے. اب دیکھیں نا یہاں تک چیزیں چلی گئی. اور اس میں ایڈ ٹو اٹ جاتے جاتے ایپسٹین فائلز بھی, وہ تو پتہ ہی ہے لوگوں کو کیا معاملہ. وہ اچھا وہ پہلے ہم اتنا سنجیدہ نہیں لیتے تھے, لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ایپسٹین فائلز کی وجہ سے شاید بلیک میل ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ہاتھوں ڈسٹریکٹ کیا ہے پوری دنیا کو. ڈسٹریکٹ کہہ لیں یا پھر بلیک میل ہو کے میرے کیسز یہاں پہ نہ کھل جائے معاملہ. کیونکہ اگر if he has nothing to lose, if he is not going to contest for the next term, تو پھر کیا تھا ایسا جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اتنے زیادہ امپیچ ہو جائے گا نا, پھر اس کے بعد امپیچ ہو جائیں گے نا, نتیجہ یہ. اچھا تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یورپ ہے جس نے ریلیجن اور پولیٹکس کو سیپریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وہی یورپ جو سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کرتا تھا پھر سے دنیا سے ایسی کسی جنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ریلیجیس اپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.